आओ अपना ध्यान प्रभु के वचन के वाल लैके चलीए और देखिए कि प्रभु ने इस दे विच साडे लई की रखिया। पिछले दिनी असीं अपनी कॉन्फ्रेंस दे विचों निकल के आए हैं और प्रभु का असीं बहुत शुक्र करते हैं कि उसने जो बरकत सानू दिती, जो प्रभु की हजूरी असीं महसूस की, जिस तरह असीं प्रभु नूं मैं और तरनजीत ने काम करदिआं देखिया, जिस तरह असीं उहनूं काम करदिआं देखिया, एक अजीब सी। हर एक कॉन्फ्रेंस जो साडी इत्थे हुंदी आ, असीं पिछले आलमोस्ट हुण 32 साल हो चुके आ। हर एक यूनीक हुंदी आ, हर एक अपने आप दे विच एक अपने ही तरह की हुंदी आ। पर इस दे विच असीं एक खासियत देखी जो प्रभु की हजूरी सी। सचमुच उस आयत जिहड़ी आयत साडी कॉन्फ्रेंस दी सी उसनूं असीं काम करदिआं देखिया। We just been out of our 3 days conference just a couple of weeks ago, and the verse for the conference was from Deuteronomy chapter 33, verse 26 and 27. And that was the last blessing of Moses. After that he died. That was it. And in that blessing, he is talking about the everlasting arms of the Lord. Everlasting arms of the Lord. During our conference, we saw the everlasting arms of the Lord. But God said nobody can come to the Lord unless the Father brings them to me. And then I give them everlasting life. And nobody can take them away from my hand. We saw 8 lives coming to the Lord during that conference. And that just was all the tiredness and all the work, everything. We saw that, what a blessing. Lord accepted that all. Whatever we did, Lord accepted it. पिछले 32 साल तो असीं कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं। हर कॉन्फ्रेंस अपने आप दे विच एक अजीब उस दे विच प्रभु की हजूरी हुंदी आ। जो कुछ असीं प्रभु दे लई कीता, जिहड़े काम असीं प्रभु दे लई कीते, की प्रभु ने एक्सेप्ट कीते? बलि तां कायन ने भी चढ़ाई सी, बड़ी मेहनत दी बलि सी, और हावल ने भी चढ़ाई सी। कायन दी जिहड़ी बलि सी अगर देखिया जाए तो उन्हें मेहनत ज़्यादा कीती सी। भाई मैनूं गाजरां उगा के दिखाओ तां, वो गाजर नहीं दिसदी, तुहानूं आले दुआले सारा घाह ही घाह दिसदा। वो धरती का फल लैके आया सी, पर फर्क सिर्फ इन्ना सी कि बलि कबूल होई कि नहीं हुई। मेहनत तां असीं कीती, की साडी मेहनत कबूल हुई कि नहीं हुई? और जिस वेले उन्हां 8 जिंदगियां ने प्रभु की हजूरी दे विच अपने आप नूं प्रभु यीशु दे हत्थां दे विच दे के कहा कि नहीं, मेरे को ना तो कर्म है कि मैं मुक्ति पा सकां, ना मेरे कोल कुछ होर आ। गल्लां मैं जरूर करदा धर्म दियां, पर धार्मिकता मेरे च है नहीं। सिवाए तेरे तो मेरा होर कोई नहीं गा। मैं अपने आप नूं तेरे हत्थां च दिन्ना। उत्थों पता लगदा कि जिहड़ी मेहनत तुसीं प्रभु दे लई कीती, प्रभु ने स्वीकार कीती। ही एक्सेप्टेड इट। साडी जिहड़ी वर्स सीगी, असीं इहदे विच वधांगे
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। If you see Deuteronomy chapter 33 and read from verse 26 to 29, this is what it says. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 33ਵਾਂ ਡਿਟਰੋਨਮੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 33ਵਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਆਇਤ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ, 304 ਪੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਧਰਮੀ ਕੌਮ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਧਰਮੀ ਕੌਮ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਅਨਾਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਅਨਾਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। You are never alone. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। You are never alone. Wherever you are, there is your Lord with you. ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ, never he leave us alone. ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਿਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਮਦਰ, ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਉਲਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯੋਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਗਾ ਲੈਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ
1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। People put tattoos on their arms. That's what he says in the Isaiah. I have made some says, I have written your name on my hands. Can I mother forget about his child? I think it's in the Isaiah, the last chapters of Isaiah. If you come to Isaiah with me, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ 13ਵੀਂ ਆਇਤ 49 ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ 15 ਆਇਤ ਦੇਖੋ। ਚੈਪਟਰ 49 ਵਰਸ 15। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। In Hebrew Bible it says, I had made your picture on my hand. You know how he did that? This is how he did that on the cross. Those nails were the pen. ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ go back to Deuteronomy chapter 33 and we are seeing the arms of the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਅਨਾਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗਿਓਂ ਖਦੇੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਆ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ? ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹੇ ਇਸਰਾਇਲ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ
you haven't come to some saint or some kind of prophet. That's not who you belong to. But you came to everlasting God. He is your protector. ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆ, ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰੇੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਇਸਰਾਇਲ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ। Verse 29, it said, you are blessed, O Israel. ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ DVD ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ abbotsfordpunjabichurch.com ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ DVD ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ DVDs ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਲੂਕ। I just want to show you amazing thing about these arms. ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੇ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, when we see verse 12, chapter 5, verse 12 to all the way to verse 15. Verse 15, ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਗਰ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Have you ever seen leper? The person who's filled with leprosy. ਕੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ, we who came from India, we have seen people filled with leprosy. Because every railway station, every bus stop you go, these people are sitting there asking for alms. They are begging for money, for food.
and most of them has this little cart of wheels they're sitting on. They have no fingers, no nose, eyes are almost rotten, gone inside, they stink, you cannot sit, you don't even want to look at them. The condition is so bad. This man is like that too. Because Word of God says he was filled with leprosy. ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਹੜੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਹੜੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁੰਡ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਗਲਿਓ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਛੂਹਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂ। I can't even look at them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਤਰਨਜੀਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਹੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੇ ਸੈਂਡ ਅਸ ਅ ਲੈਟਰ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਓਪਨ ਇਟ। ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। We are helping a camp, a leprosy camp, whatever we can in India. And they send us a letter. And this is my condition. I can't even look at that letter. I don't even want to open it. Because they're going to show me the pictures of those kids who are filled with leprosy. And I know that I can't even look at it. Soon as that letter comes, I just put it aside. That's it. Exactly. The Lord looks at us and see the sin inside us. He says that we are like a filthy grave. Amen. Amen. So if those people on the outside, they are so hard to look at, the sin inside us, it's even worse. It stinks even worse. And the Lord, our Lord Jesus Christ, He heals us from all this suffering inside and outside of our body. Only if we allow Him to get inside and clean us. Amen. The Lord can heal the lepers if they come and accept Him. But the Lord can heal our infirmities no matter how we are, because someday when we'll be with the Lord, we'll be whole, we'll be perfect. But just to allow Him inside to cleanse us Amen. from our iniquity. Amen. Amen. ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਸ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ where I am taking you, let's walk together in this story. This man came to Jesus. ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, according to the word of Lord, he is filled with leprosy. ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ ਘਸੀਟਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਘਸੀਟਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। If you are willing, he said to the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ। He picks up his hand, which must be look like this. ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਗਰ ਵਚਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। He touched him. God on earth. God on earth. He touched him. He touched him and then he said, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋੜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਟੋਲਡ ਅਸ ਦ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੂ ਸਪੋਕ ਥਰੂ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ। ਮਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਰਸ ਦੈਨ ਦੈਟ ਲੈਪਰ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 2.5 ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਪਿਆਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। We saw the arms of the Lord bringing people out of Egypt, out of slavery. The same arms we are seeing working here when He is there. He is there. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। I will never leave you as orphan. ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੇਲੇ ਆ। These are the disciples now. 212 ਪੰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਆਦਮੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ। ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਸਰਤ ਨਿਵਾਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਛਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
याद रखो तुहाडा परमेश्वर धन आ, जिस दियां बाहां तुहाडे नाल आ। तुसीं धन आ क्योंकि वो तुहाडे नाल आ। उस दियां बाहां हमेशा तुहाडे नाल रहियां, तुहाडे नाल रहन इस वेले हैगियां और हमेशा तुहाडे नाल रहणगियां। धन आ असीं जिन्हां नूं परमेश्वर दे खंभां ने छुपाया है। धन आ असीं जिन्हां नूं परमेश्वर दे खंभां ने छुपाया है, और असीं सिर्फ उस यसू का सहारा लिया है। मेरे प्यारे भैनों ते भराओ, प्रभु यसू वर्गा होर कोई मिलना नहीं। असीं जिंदगी दे विच बड़े उतरावां चढ़ावां दे विच जाने आ, और मैं भी प्रभु यसू मसीह दे कोल धर्मां दे विचों ही आया। और कितनी बारी मैं ये भी कह देना, जिसले कोई माड़ी जी गल हो जाती जिंदगी दे विच, ये कह देना यसू कोल भी आके देख लिया, बहुत बड़ा मैं काम किया है। यसू मसीह दे कोल आके मैं बड़ा बड़ा काम किया, बड़ा बड़ा परमेश्वर ते आसान किया जिहड़ा मैं उहदे कोल आ गया। होर झल्लना किहने सी? किहदे कोल मुक्ति है जिहने देनी आ? दुनियावी चीज़ां तो हमेशा साडे नाल चलदियां रहणियां, दुनियावी उचार चढ़ाव तो हमेशा चलते रहने, पर उन्हां तो सिखो ਜਿਹੜੇ लाल सागर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ कि ਸਾਡੇ परमेश्वर वर्गा होर कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन उन्हां दी औलाद ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ परमेश्वर वर्गा कोई परमेश्वर नहीं। ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ औलाद ਨੂੰ रोमन्स ने ला के लाख ला के लुक ला के उन्होंने अग लाई हुआ जींदियां नूं, उत्थे खड़े होकर कह रहे साडे परमेश्वर वर्गा कोई परमेश्वर नहीं। और उत्थे खड़े उन्होंने दुआवां दे रहे आ जिन्होंने उन्होंने अग लाई आ, और उन्हां दियां दुआवां दे नाल उन्हां अफसरां दी जिंदगी बदलदी पई आ। कैन आई से दैट उन्हां अफसरां दे बच्चियां ने आके ये मुल्क बसाए आ। कौन आ साडे परमेश्वर वर्गा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। उस परमेश्वर दे नाम दे विच ये मुल्क बसे आ। दुनिया च कोई इंसान ऐसा नहीं बैठा जिहड़ा इत्थे आउणा नहीं मंगदा। ये तो है दुनियावी बरकत, पर जरा सोचो जिस दे लई उसने तुहानूं चुनिया, दुनियावी बरकतां दे लई नहीं असीं चुने गए। ये तां सिर्फ अंब दे पत्ते आ जिहड़े जिससे थल्ले बैठे हो तो उत्तों वो डिगदे पए आ। ये बरकतां तो उही आ, पर असली अंब तो घर आ। जिथे जाना, जिस दे बारे दूजे गल भी नहीं करते। मान करो अपने प्रभु का, उत्तों मंगो कि दुनियावी चीज़ों के हल्के झटके मटकियां नूं देख के किते मेरा ध्यान तेरे वालों दूर ना हो जाए। ये आउंदे रहने आ, ये जांदे रहने आ, पर एक सदा हमेशा नाल आ, जिस दे लई ये कहा गया कि उस दियां सदा रहन वालियां बाहां तेरे नाल। आमीन। आओ खड़े होइए, प्रभु तो बरकत मंगीए, उस तो अपनी बरकत लईए। गीत दे नाल तुहाडे कोल 5 मिनट हैगे आ, गीत दे नाल प्रभु दे नाम नूं उच्चा करांगे, उस दे नाम नूं बरकत देवांगे।